సో అలా చేసినప్పుడు ఏమైతుందంటే మీకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది, వచ్చిందా రాలేదా క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్ తీసుకుంటే ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనేది ఎజంప్షన్. సో మన ఎజంప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్. So అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, the frame in the CRF, there are certain adverse events listed in the CRF. There are the whether headache was occurred or not, nausea was occurred or not. There are so many based on the test done. So in that way, this is the question expectedness. Okay. So for this adverse event, okay, and ఒకవేళ ముందు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఎస్ అంట, ఇక్కడ లేదు అంటే నో అంట. ఫైన్, ఇది మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్. బట్ మరి ఎస్డిటి అంటే ఎక్కడ మార్క్ చేయాలి క్వశ్చన్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ చూడండి, ఇవి చూస్తే మనకు ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ అవర్ దట్ okay, so you have some 60 or 70 variants in SDMI, 3.3, which are the version you are going to follow in the particular study. Okay, then you know, I mean, what is the adverse event term, what is the start date, what is the end date, what is the relationship, what is the outcome, what is the severity. Okay, these are the questions straightforward and you can understand. This is the different question, the expectedness, right? So it means this is the information captured in the adverse event, and then there are no such variables which we can map directly to the adverse event variables. Okay, so it means, so this is the information we are going to map in the adverse event, but we don't have the direct variable. Okay, one second please, I have another. Yes, so much. Yes. So, okay. This is the question in the adverse event form, but we don't have direct variable map to the SDTM variable one. Then, in that case, what we can do is that this is the information which we are going to map in the supplementary, the particular domain. So the main domain, parental domain is the AE, and then this is the information extra captured in the CRF. And okay, and one more thing. So we need to decide that, okay, this is the information captured in AE, but still is it usable for the analysis perspective? So the information required in the analysis means, okay, the tables and listing figure, these are the information required or not, we need to check. Okay, if it's required, then we are going to create one QNAM. Okay, the QNAM we are going to create and put it into the supplementary AE domain. Okay, so now this is the way we can identify the supplement. So now again, there is no QNAM should be repeated in the entire study. Okay, the QNAM, each and every QNAM will be the unique. Okay, so the Q label also we can explain like this. Okay, so the based on the your question, it's a label. Okay, so now for the QNAM, how you can identify? There is no certain listed QNAMs or something in the SDTM standards. So you can create your own with a meaningful letter word. Okay, so you can decide what is the name of your QNAM by yourself. There is no issue with that, but you should follow some general naming convention to that. Okay, the QNAM would be the 8 letters. It should not be extended to more than 8 characters. So sometimes it be less than 8 also, but generally people will create the 8 letter QNAM. Okay, so if you see, this is expectedness, right? So the meaningful for expected, so just expect NS we created something like that. Okay, so or else you can create with a different name also, but it's a similar, right? So expectedness, and then we restricted the meaning to the 8 letters here. That's it. Okay, so this is the way we can map in the supply for this particular thing. So is that clear? Yes, sir. Okay, great.
సార్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అక్కడ మనం అంటే వేరియబుల్ అక్కడ నేమ్ మెన్షన్ చేయకపోతే క్యూనా మోనా అలా పెట్టుకోవడం చిన్న అట్లా పెట్టదు నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఒక వేరియబుల్ వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలా అక్కడ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ కావాలంటే ఇట్లా వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుని స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్లస్ ఈ క్యూనామ్కి నో స్పెక్ లో ఈ క్యూనామ్కి లేబుల్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అట్లా. ఓకే సార్. సార్ సార్ సో చెప్పండి. నేమ్ అది ఏది ఎక్స్పెక్ట్ అని డిఫరెన్స్ నాకు అర్థం కాదు క్వశ్చన్. ఏ ఎక్స్పెక్ట్ అని పెట్టచ్చు సార్ మనం నేమ్ అది పెట్టుకోవచ్చు. అది బేసికలీ ఇట్స్ we are going to create some one of the QNAM, okay, for our own. So generally what we will do, so what is the label, we can collect it from here, we can take it from here itself. If you want, you can put it to the AE expect. That's fine. It's absolutely fine, no issue with that. For example, you are saying that అంటే ఇప్పుడు నేమింగ్ రూల్స్ ఎస్డిఎం అయితే నేమింగ్ రూల్స్ ఫాలో అవుతూ మనకి ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్. Exactly. Yeah, that's what. Okay. So like this also can be. But these are the list of the QNAMs which you need to mention in the specification clearly, and then it's a label, Q labels for sure. Okay, sir. So okay. So if you see here, for example, it is the severity. Severity captured here, it's a severe itself. Okay. The CRS, most of the CRS designs in such a way. So your screen is not visible, sir. It's not visible. Visible, sir. Then I think you can check your internet bandwidth. Okay. So everyone is. People can see my screen, right? There is CRS. Yes, sir. Okay. So the most probably actually there is a serious, then only this question will ask. Okay. There is subject mentioned with the particular item serious, then this question will automatically pop in the database. Okay. So we said that the severe. So it means is that the seriousness criteria. Okay. So if yes, then the seriousness criteria. Okay. So also here, okay. If it's a severe, obviously, then that would be, we need to check the what is the seriousness of that adverse event. Okay. So if adverse event వచ్చిందన్నాం, సో అడ్వర్స్ ఈవెంట్ ఏమేంటని తెలుసుకున్నాము. అంటే సివియర్ ఏంటి అంటే సివియర్ అంటే అది మనకు సీరియస్ కాదా, సివియర్ అయినా కూడా సీరియస్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే. సో సివియర్ అయితే అతను సీరియస్ కాదా అని చెప్పి సీరియస్నెస్ క్వశ్చన్ చేస్తారు అనమాట. ఇఫ్ ఎస్ అంటే సో ఈ క్వశ్చన్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేయాలి మనం. ఓకే. సో లైఫ్ థ్రెటనింగ్ అంటే అడ్వర్స్ ఈవెంట్, లైఫ్ థ్రెటనింగ్ అడ్వర్స్ ఈవెంట్. ఓకే. Persistent disability or incapability are required to prolong the expiration, so resulting death, so other important. So ఈ వీటికి ఏంటిది అని అంటే ఎస్డిఎం 3.2 బిఫోర్ వరకు ఏంటంటే ఈ వేరియబుల్స్ లేకుంటుండే, ఈ లైఫ్, ఏరియస్, డిజబిలిటీ, హాస్పిటలైజేషన్, ఈ ఎస్ డెత్, సో నెక్స్ట్ ఈ ఎస్ ఈ వేరియబుల్స్ అనేది యాక్చువల్గా 3.2 వర్షన్ కి ముందు లేకుంటుండే. ఇవన్నీ మనము క్యూనామ్స్ లాగా సప్లిమెంటరీ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం ప్రీవియస్ వర్షన్స్. సో నౌ ఇన్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్స్ వీ హ్యావ్ దీస్ వేరియబుల్స్. సో నౌ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ మ్యాప్ టు దిస్ వన్. ఓకే. So again, if you see here, if the seriousness is other important medical event specified. Okay. So now the adverse event is they said that it's a seriousness, for example. So the thing is the other important medical event. So then we need to know what is that other important. So they will specify here it is the important thing. Okay. So they will enter the 200 character importantness the medical event. Okay, that will capture you. So that again we are going to mark in the supplementary. Why? Because we don't have such specific variable for that. Okay. So they have created one more QNAM AES OSP. So like this. Is that clear? So these are all the same thing. So is everyone having the server access? Yes, Even sir. the artist also. Yeah. Yes, please. Sir, not submitted any ఏ కేసులో పెట్టాము సార్ ఇక్కడ సిఆర్ఎస్ లో. 1 second. Okay.
మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? నాట్ సబ్మిటెడ్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంతే కదా? నాట్ సబ్మిటెడ్, నాట్ అప్లికబుల్ అని సిఆర్ఎస్ లో ఎప్పుడు జనరల్ గా మనం నాట్ అప్లికేబుల్ అని ఇప్పుడు రాయాలి, నాట్ సబ్మిటెడ్ అని రాస్తాము. ఓకేనా? యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం. ఓకే సార్. క్వశ్చన్స్ ఫైండ్ అవుతుందా? ఏలో ఉంది సార్ నాట్ సబ్మిటెడ్ అని, డేట్ ఆఫ్ డెత్ దగ్గర. ఏ డేట్ డేట్ ఆఫ్ డెత్. ఓకే, బేసికల్లీ జనరల్ గా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ సిఆర్ఎఫ్ లో క్యాప్చర్ అయింది. ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనాలిసిస్ లెవెల్లో రిక్వైర్మెంట్ లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు డైరెక్ట్ డొమైన్ లో ఫిట్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఏంటంటే అనాలిసిస్ లెవెల్లో రిక్వైర్మెంట్ లేదు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సమ్ లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే సిఆర్ఎఫ్ లో లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినాం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, సీరియస్నెస్ అని కాదని క్వశ్చన్ చేస్తాను ఉంది. సో మనకి వేరియబుల్ ఉంది, జనరల్ కైండ్ ఆఫ్ లీడర్స్ క్వశ్చన్ కానీ మనకి ఎస్డిటిఎఫ్ లో అవసరం కాబట్టి డైరెక్ట్ మార్క్ చేసినాం. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. క్వశ్చన్ ఉంది, సో ఎస్ ఆర్ ఉంది. ఎస్ అంటే మొత్తం ఓపెన్ అయిపోతుంది, ఆయనకి ఎంత చేస్తారు వాళ్ళు. నువ్వు అంటే వరకు అసలు ఎట్లాంటి మెడికల్ హిస్టరీ లేదు ప్రీవియస్ అంటే ఫైన్ ఫార్మ్ టాప్ పర్టికులర్ సిఆర్ఎఫ్ లో. సో ఇన్ దాట్ వే, సో అది మనకు క్వశ్చన్ అనేది జస్ట్ లీడింగ్ అంటే సైట్ లెవెల్ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ యూజ్ చేస్తారు. సో మనకి ఎస్డిటిఎం ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ర్యాడింగ్ లెవెల్ దాని వల్ల యూజ్ లేదు. సో అలాంటప్పుడు క్వశ్చన్ మనం నాట్ సబ్మిట్ చేసుకునేది దట్ ఈస్ యూజ్. బట్ కమింగ్ టు హియర్ దిస్ ద రిక్వైర్డ్ వేరియబుల్ డెత్ డేట్ అనేది మనం దీన్ని మనము డెత్ డీటెయిల్స్ లో ఉన్న డీడీకి మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. అగైన్ నెక్స్ట్ అడ్వర్స్ ఈవెంట్ లో ఉన్న డెత్ డేట్ దీన్ని కూడా మనం ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్ అని వచ్చినప్పుడు డెత్ డేట్ మెన్షన్ చేస్తారు. సో దీన్ని ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ డేట్ కి మార్చుకోవచ్చు, ఈ డిటిసికి మార్చుకోవచ్చు అడ్వర్స్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ డేట్. నెక్స్ట్ మనకి డిఎం లో కూడా మనకి డేట్ ఉంటుంది. సో బట్ వీళ్ళు ఎందుకు దీన్ని నాట్ సబ్మిట్ చేశారు అనేది నాకు ఐడియా. బేసిక్ దీన్ని నాట్ సబ్మిట్ చేయరు, జనరల్ గా సబ్మిట్ చేస్తారు. ఈ ట్రయల్ స్పెసిఫిక్ ఎందుకు నాట్ సబ్మిట్ పెట్టుకున్నారు మరి క్లయింట్ ఇచ్చిన నాకు ఎక్కడ ఎందుకంటే ఐడియా లేదు ఇది. బట్ జనరల్ ఏంటంటే నాట్ సబ్మిటెడ్ రూల్ ఏంటంటే అది. ఓకేనా? సో ఆ కేసెస్ లో మాత్రమే నాట్ సబ్మిటెడ్ పెడతాం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. వెరీ రేర్ కేసులో స్పాన్సర్ అయిన పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ ఫర్ ద హెల్త్ క్యాప్చర్ అయింది కదా సబ్మిట్ చేయాల్సింది ఫీల్ సార్ క్వశ్చన్ కింద సమ్ బటన్స్ డేట్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ కింద సార్ సమ్ హాస్పిటలైజేషన్ ఆన్ గోయింగ్ ఉంది, దాని కింద వేరియబుల్ నేమ్ ఉంది, దాని కింద బటన్స్ ఇన్ సమ్ అలా ఉన్నాయి కదా సార్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అని. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది. బట్ సో ఇదేంటంటే ఈ సిఆర్ఎఫ్ బేసిక్ గా సిఆర్ఎఫ్ లో ఫీల్డ్స్ ఎట్లా అంటే రేడియో బటన్స్ అంటాం. ఇది రేడియో బటనా లేకపోతే ఓపెన్ టెక్స్ట్ ఫీల్డా లేకపోతే ఇలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేడియో బటన్ అంటే ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఉన్న ఆప్షన్స్ లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. బటన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఎస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ట్రయల్ ప్రొసీజర్. మీరు ఏమడుగుతున్నా అంటే అడ్వర్స్ ఈవెంట్ రిలేటెడ్ టు ట్రయల్ ప్రొసీజర్ అన్న క్వశ్చన్ అడిగింది. దానికి ఎస్ ఆర్ నో ఉంటుంది అంటే రైట్ ఆన్సర్. అయితే అవును లేకపోతే నో అంటే లేకపోతే వాళ్ళు మేబీ తెలియకపోతే అన్నోన్ ఉండొచ్చు కేసులో. అలాంటప్పుడు రేడియో బటన్ క్లిక్ చేస్తుంది ఎస్ ఆర్ నో అనేది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డెత్ డేట్ చూడండి. డేట్ డెత్ డేట్ అంటే ఒక డేట్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఇన్ కేసు డేట్ అవుతే ఆ డేట్ ఏంటంటే డేట్ అంటే మనకు ఆబ్వియస్లీ ఫీల్డ్ డేట్ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. సో అందుకే వీటి యొక్క ఫార్మాట్ డేట్ లాగా పెట్టారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఈ టెక్స్ట్ చూడండి అంటే ఇఫ్ సీరియస్నెస్ ఈజ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ మెడికల్ ఈవెంట్ స్పెసిఫై. ఓకే, ఈ సీరియస్నెస్ అనేది అదర్ మెడికల్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటంటే అదర్ మెడికల్ ఈవెంట్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అంటే ఇది మనకు తెలియదు అడ్వర్స్ ఈవెంట్ అదర్ మెడికల్ ఈవెంట్ ఉంటుందో తెలియదు. సో వాడు ఏంటో ఇస్తారు ఇక్కడ టెక్స్ట్ లో రాస్తారు, వాడు వాళ్ళు రాస్తారు సైట్ లెవెల్లో. సో అది ప్రీ టెక్స్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఓపెన్ సో అది జస్ట్ సిఆర్ఎఫ్ ఫీల్డ్ యొక్క టైప్ అంతే. వెదర్ రేడియో బటన్ లేకపోతే డేట్ ఎంటర్ చేయాలా లేకపోతే ప్రీ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అంతే. ఇప్పుడు మనకు సబ్జెక్ట్ డెత్ అయితేనే మనం అడాప్షన్ చేస్తాము సార్. లైక్ ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ డెత్ నాట్ సబ్మిటెడ్ పెట్టాలి. సబ్జెక్ట్ అలాగే ఉన్నారా డేట్ అని ఉంటుంది కదా సార్. ఏమంటారు క్వశ్చన్ వచ్చారా ప్లీజ్?
అది సార్ ఇప్పుడు మనం డేట్ ఆఫ్ డెత్ నాట్ సబ్మిటెడ్ సార్ లైక్ అంటే మనకు అటాప్సీ అనేది డెత్ డేట్ ఐ మీన్ సబ్జెక్ట్ డెత్ అయ్యారా లేదో తెలిస్తే కదా సార్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ డేట్ ఆఫ్ డెత్ దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అటాప్సీ అనేది ఏంటంటే బేసిక్ మనకు ఏదైనా ట్యూమర్స్ కి కూడా అటాప్సీకి పంపిస్తారు. ఓకే, సో పర్టికులర్ ట్యూమర్స్ ఉంటే అటాప్సీకి పంపిస్తారు. ఏంటంటే అది లైక్ క్యాన్సర్ కాదా లేకపోతే పర్టికులర్ ఒక క్యాన్సర్ అయితే లేకపోతే క్యాన్సర్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి కూడా అటాప్సీ పంపిస్తారు. పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ లేకపోతే పర్టికులర్ ఒక లిక్విడ్ లాంటి దాన్ని ఆస్పిరేట్ చేసి కూడా పంపిస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టడీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా, సబ్జెక్ట్ చనిపోయిందా లేదా అని ట్రయల్ కి మనకి ఎలా కావాలో డిజైన్ చేస్తారు సిఆర్ఎఫ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ థింగ్. ఒకవేళ కమింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్, ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ చనిపోయింది అటాప్సీ చేస్తారంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కనుక దీన్ని నాట్ సబ్జెక్ట్ పెట్టాలి, ఇది కూడా మ్యాప్ చేస్తారు ఫస్ట్ థింగ్. అట్లా సో ఇక్కడ మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనాలిసిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందంటే దీన్ని అసలు నాట్ సబ్జెక్ట్ పెట్టే ఛాన్స్ లేదు. జనరల్ గా కూడా యాజ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం దీన్ని నాట్ సబ్జెక్ట్ పెట్టద్దు. బట్ ఎందుకు పెట్టాలని స్పెసిఫిక్ గా మనకు ఐడియా లేదు. ఇది జనరల్ గా అయితే వ్యతిరేకంగా నాట్ సబ్జెక్ట్ పెట్టారు బేసిక్ గా. ఓకే, లేదు అని అంటే దర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఇది ఫీల్డ్ ఇంకా వేరే దగ్గర కూడా మ్యాప్ క్యాప్చర్ అవుతుంది, డెత్ డీటెయిల్స్ ఫామ్ ఏమైనా ఉంటే కనుక అది ఉందా లేదా అని చూస్తుంది. డెత్ డీటెయిల్స్ ఫామ్ ఉందా ఇందులో వచ్చిన డిఎస్ అది డిస్పోజిషన్ కూడా డిస్పోజిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిదంటే డిఎస్ కాబట్టి డెత్ అయినప్పుడు ఏంటంటే డేట్ డిఎస్ డేట్గా మ్యాప్ చేసుకుంటాం. ఇండియన్స్ ఇదే మనకు అక్కడ కూడా మ్యాప్ అవుతుంది అని అంటే ఇన్ దాట్ కేస్ లో ఒక దగ్గరలో నాట్ సబ్మిట్ చేస్తారు. సో డిఎస్ లో కూడా ఉంది అంటే డెత్ డేట్. సో సబ్జెక్ట్ చనిపోయిందంటే డేట్ అనేది ఒకటే డేట్ ఉంటుంది, మారదు. అది మనకు అసెస్మెంట్ కాదు కదా, ఈవెంట్ అని ఈవెంట్ కి డేట్ ఒకటే ఉంటుంది. డిటిఎస్ డిటిఎస్ సర్జ్ ఏమంటారా ఏమంటారా అవును. ఇంకా చూడండి, ఇంకా రాసారు చూడండి. So the same information end of study form లో కూడా క్యాప్చర్ అయింది ఈవెల్స్ ఫామ్ లో. సో ఇది డేట్ ఆఫ్ డెత్ అని ఇక్కడ చూడండి, డెత్ డీటెయిల్స్ లో మ్యాప్ చేసిన డిఎం లో అండ్ వేరే డిఎస్ తెలుసుకుంటూ డెత్ అని కూడా రాశారు. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అని అంటే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ క్యాప్చర్ అయింది కాబట్టి అడ్వర్స్ ఈవెంట్ లో కనుక నాట్ సబ్మిటెడ్ పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు. అది కూడా ఎంత నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన దగ్గర యూజ్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్ థింగ్. అది ఎందుకంటే డేట్ అనేది ఈవెంట్ అది యాక్చువల్ ఒకసారి అవుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఈవెంట్ డేట్ అనేది మారదు ఎప్పటికీ. సో అది ఏంటంటే అవసరం లేదు కాబట్టి ఒక దగ్గర యానిటేషన్ చేసిన సరిపోతుంది. సింపుల్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అది. సో అట్లా నేను మ్యాప్ చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, క్లియరా? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హలో Sir, actually, regarding an interview, what sort of questions can be expected in this topic, sir? ఈ సిఎఫ్ యానిటేషన్ చేసావా అని చెప్పేసి అడుగుతారు. ఇన్ కేసు నువ్వు చేసావంటే ఇలా చేసావంటే ప్రొజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. ఓకే, చిన్న సిఆర్ఎఫ్ యానిటేషన్ చేసాము అంటే ఇలా చేసావు ప్రొజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. అంతేగాని పర్టిక్యులర్ గా ఒక ఫామ్ ఇచ్చి యానిటేషన్ చేయమంటే మేబీ జనరల్ గా అయితే జస్ట్ వెరీ వెరీ రేర్ కేసులో పెడితే సిఆర్ఎఫ్ బ్లాంక్ ఫామ్ ఇచ్చి యానిటేషన్ చేయమనొచ్చు. బట్ జనరల్ గా ఏంటంటే ప్రాసెస్ చెప్పమంటారు, ఎట్లా చేస్తాం యానిటేషన్ చెప్పేసి ప్రాసెస్ అడుగుతారు. యానిటేషన్స్ లో ఏం ఫాలో అవుతాయి అంటే బేసిక్ మిమ్మల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. అసలు ఏం చేస్తాం, ఎట్లా ఏంటి, వాట్ ఈస్ the assumption when you are going to do the STRF annotation. Okay, so అది మిమ్మల్ని ప్రాసెస్ లో అడుగుతారు అట్లా. Okay, is there any other questions? No, sir. Okay. Fine. So, Hemant, do one thing, okay? Hello? sir. ఏం చేస్తామంటే దీన్ని కాపీ చేసి ఓకే పర్మిషన్ లేదంటే ఒక పని
హేమంత్. సో దీన్ని ఇంకోటి కాపీ చేయించేసి ఏం చేస్తాం అంటే అందులో ఈ యానిటేషన్స్ మొత్తం తీసేసి ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేసి వెళ్ళిపోతాయి. సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేసి వెళ్ళిపోతాయి. మల్టిపుల్ కూడా సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేసి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో ఇవి ఇలా చేసిన ఒకటి పెట్టి సిఆర్ఎఫ్ ది నేమ్ అండ్ పాత్ ఎక్కడ ఉందో వీళ్ళందరికీ గ్రూప్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయి. ఓకే, సో మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫామ్ సైడ్ బై సైడ్ మీరు యానిటేషన్ చేస్తూ వెళ్ళండి. ఓకే, యానిటేషన్ చేస్తూ వెళ్ళండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు తెలుసు అది చేసేయండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ తీసేసేయండి. తీసేసిన తర్వాత ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి బీసీజీ రిసోర్సింగ్ ఇది అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఇది డ్రగ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఇది వ్యాక్సిన్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఎక్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా ఫార్మ్స్ కొంచెం హెల్దీ కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో మీకు ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది అంటే డౌట్ ఒకసారి ఈ మెయిన్ సిఆర్ఎఫ్ రిఫర్ చేసుకొని చేయండి యానిటేషన్స్. కానీ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు అన్ని ఫార్మ్స్ కి యానిటేషన్ చేసి పెట్టుకోండి. అంతేనా అంటే మీకు ఇంటర్న్షిప్ మొత్తం అయిపోయిన మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అన్ని ఫార్మ్స్ కి అన్ని ఫీల్డ్స్ కి యానిటేషన్ చేయండి. ఓకేనా, సో ఏమైనా ఒకవేళ పాసిబుల్ ఉంటే ఇందులో ఏం చెప్తాము అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి ఒక వర్క్ ఏరియా క్రియేట్ చేయండి. అంటే ఒక ఐడి కానీ లేకపోతే ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంటే ఎంప్లాయ్ ఐడి కానీ లేదు అంటే నేమింగ్ తోటి ఏంటంటే ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయండి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ వర్క్ అంతా వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అన్ని ఫోల్డర్స్ లో అయితే ఎవరిది వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు అక్కడ యానిటేషన్ ఎవరిని వాళ్ళు చేసుకుంటారు. అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఫోల్డర్స్ కింద క్రియేట్ చేసి పెట్టామనుకో ఇట్లా ఇప్పుడు యానిటేషన్ అంటే వాళ్ళ పర్టికులర్ దాంట్లో చేసి పెట్టేస్తారు, సేవ్ చేసి ఉంచుతారు. సో అట్లా ఓకే, సో అయితే అందరికీ ఇది తీసి ఒక బ్లాంక్ సేవ్ పెడితే వీళ్ళు వర్క్ చేయాలి. అదేమైనా చేస్తారు అందరూ. సో మీకు మీరు చేయడం వల్ల మీకు ఏంటంటే మీకు చాలా చాలా యూజ్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దాని రిఫరెన్స్ తీసుకున్నా కానీ ఒకసారి మీరు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే సిఆర్ఎఫ్ ఫార్మ్స్ అనేది మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా మీరు సిఆర్ఎఫ్ ని బేసిక్ గా ఈ యానిటేషన్స్ లేకుండా చదవాలి. ఎప్పుడైనా సిఆర్ఎఫ్ యానిటేషన్ చేసే ముందు ఈ ఫామ్ ని డైరెక్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది కదా, ఈ యానిటేషన్స్ లేకుండా జస్ట్ చదువుతూ వెళ్ళండి. సో అడ్రస్ ఈవెంట్ ఈజ్ దిస్ ఈవెంట్ సెన్సిటివ్ అడ్రస్ ఇది చదువుకుంటే వెళ్తే మీకు ఏంటంటే అర్థమైపోతుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఫామ్ లో, ఏం క్యాప్చర్ చేస్తున్నా అర్థమవుతుంది. సో తర్వాత దెన్ యూ విల్ థింక్ దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద పర్టికులర్ ఫామ్ వేర్ వీ కెన్ ఓకే. సో అట్లా చూస్తూ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీరు క్రాస్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే వాడుకోండి. ఓకే, ఇంకా స్టిల్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డోంట్ హెసిటేట్. ఓకే, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆర్ అదర్ ట్రైనర్. ఓకే, yes sir. Okay then fine. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మండే నుంచి ఏం చేద్దామంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒకసారి మీరేంటి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ అయినాక కూడా మీరు డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ సిఆర్ఎఫ్ యానిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. కొంచెం టైం పెట్టుకొని ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ అయింది కదా అని చెప్పేసి దీన్ని క్లిక్ చేయకండి. సో దెర్ ఈస్ నో యూస్. ఓకే, యూ కెన్ స్టార్ట్ యానిటేటింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫామ్. ఓకే, సో అది చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దాంతో పాటు స్పెక్ రైటింగ్ కూడా అన్నిటికీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా, ప్రతి డొమైన్ కి. సో స్పెక్ రైటింగ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉండేనా క్లియర్? Is there any questions from anybody on the spec writing? అది కూడా ఒక్కసారి పాలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, సో మీకు స్పెక్ రైటింగ్ ఇదే ఫార్మాట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఓకే, సో ఈ ట్యాబ్స్ అందరికి ఒకసారి గోత్రం చేయాలి. ట్యాబ్స్ ఏంటి చెప్పచ్చు. యాక్చువల్గా సార్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా డొమైన్ ఓపెన్ చేసేసి స్పెక్ స్టార్ట్ చేయాలి. ట్యాబ్స్ అన్ని ఏం చెప్పలేదు. అదే కాదు మళ్ళీ ఎప్పుడు చెప్పండి. టెంప్లెట్ ఇట్లా కామన్ గా అవే ఉంటాయి కదా మామూలుగా, ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఫైన్, నేనేమంటున్నా అంటే చెప్పాలని చెప్పలేదు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటే నో ఇష్యూ. ఇన్ కేస్ తెలియకపోతే తెలియాలి. దట్ ఇస్ కంపల్సరీ థింగ్. సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ వెదర్ యూ పీపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ టైప్స్ ఆర్ నాట్. That is the one question. Yes sir, we know sir. Yes sir. Okay, great then. Yeah. Okay, so basically, okay, and then these are the apps you know anyway. Okay, this is the important sheet. Okay. Okay, so for example, coming to the adverse event form, okay, now we know that these are the adverse event annotations and then we have done the annotations, okay. Well, okay, basically in general, any clinical trial, okay, these are all variable names should not come like this. It will come, but we don't annotate that CRF. What I said, we need to use the blank non-annotated CRF. Okay, this is the DM annotated CRF actually. For this study, they did it in the wrong way. Actually, it should not be used for this document. Okay, so the CRF should look like only the adverse event form. That's it. It should not be mentioned any term and the title box, text box.
or something like that. Okay, so that form which we need to analyze, but we don't have that form anyway, so we should know the process. That's it. Okay, so again, this is the DM annotated too. So forget about these annotations. Okay, it means for this adverse event term we have mapped to the AE term. Then okay, so we know that this is the adverse event. What is the raw data set name? Fine. Okay, now in that particular 70, 80, 100 variables. The which field, I mean this field related to the which raw variable, that is the relation we should understand from the DM annotated or ALS, which we call a architectural spreadsheet. Okay. అవి కానీ ఇందులో మనం ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఎం అనటెట్ లాగా చూస్తుంది. ఈ ఫీల్డ్ రా వేరియబుల్, ఇది రా వేరియబుల్ నేమ్, ఈ టర్మ్ అనేది రా వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే, సో ESOLY అనేది రా వేరియబుల్ నేమ్. అంటే బేసిక్ గా ఈ వేరియబుల్ కి, అంటే ఈ పర్టికులర్ రిలేటివ్ వేరియబుల్ కి మనం మ్యాప్ చేయాల్సింది ఈ వేరియబుల్ అనమాట. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకి టెంప్లెట్ అనేది మనకు ఉంటుంది. బేసిక్ గా మనకి టెంప్లెట్ అని ఉంటుంది. టెంప్లెట్ అంటే అన్ని డొమైన్స్ కి అన్ని వేరియబుల్స్ ఆల్ పాసిబిలిటీ తోటి టెంప్లెట్ ఉంటుంది. మనం అప్డేట్ చేసిన థింగ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్టడీ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి డేటా సెట్ మనకి ఏం కావాలో ఉంచుకొని మీద తీసేస్తాం. ఓకే, సో ద వేరియబుల్స్ కూడా ఏంటిది అని అంటే రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ షూర్ ఇష్యూ. ఓకే, ఒకసారి వేరియబుల్స్ మనకు అవసరం ఉంటే ఉంచుకుంటాం, లేదు మీద తీసేస్తాం. దట్స్ సింపుల్ గా. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టడీ ఐడి మనకి ఏంటి, స్టడీ ఐడి తెలుసు. ఓకేనా, సో ద స్టడీ ఐడి డైరెక్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే యాక్టివ్ చేశారు. ఓకే, సో ద స్టడీ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు MTB VAC 2021. ఓకే, సో బేసిక్ గా మనం ఏంటిది అని అంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు అనమాట. Okay, this is the constant assign. When we are assigning the quotation, there's a constant assign. Okay, or else, okay, this is a general thing, right, which we can directly map into the somewhere in the thing in the common dimension. Okay, so basically this is the direct assumption which we can map. Okay, the next, this is the domain. Okay, AE domain. Okay, the comment. If you see in the comment which you are mentioning something, then this reference should be present in the comment tab. In the comment tab. Okay, so if you see here from the AE domain, this is the ID kind of thing, that how you need to search it. If you are assigning this thing to AE.D domain, so anything if you can copy and go to this comment tab and then search it here. Okay, why it's not showing here in the filter from the text. Okay, if you see, if you search, this is the ID. Okay, when we are mentioning something in the comment tab here, this is the ID which we can copy and search it in the comment tab, that will show. Okay, it means in the programmatically what we need to send domain is equal to AE, that's it. Okay, fine. So remember that each and every variable, okay, in this specification, each and every variable you should mention at least method or predecessor or comment. Okay, these three things, at least either one thing should be mentioned here. Okay, so if it's not mentioned, at least okay, you can create, generally it's depending on the sponsor and then the particular organization standards, then you create here the programming note, something like this. Okay, we can call anything. Okay, pseudocode, but here they mention the programming logic or how we need to derive the particular variable, something like that. Okay, but the concept is same. Why? Because if you are going to do the programming for these variables, we should understand that these are the variables how we are going to map. Whether it is captured from the CRF, okay, the origin would be CRF. Okay, if it's derived, then it is the derived variable which we need to derive. Okay, the derivation method should be mentioned here. Okay, so if it's a derived method should be mentioned here. If you see, enter with the derived only, you will have that all derivations, the method tab. Okay, so it means how we are going to derive these particular variables
This is the and method tab. Go and search it here. Okay, this is the ID from the particular uSubject ID. Okay, we have mentioned in the variable tab method field. That ID we copied and then said. So if you see here, the description means the programming logic mentioned here. Concatenate the study ID 10 digits, iter 2 digits, and the subject is 6 digits separated by hyphen. Example is the uSubject ID. So it means you know now how to create the subject uSubject ID in the study. Okay. Explaining each and every variable should have at least this method or comment. Okay, so in the add-on level, it's a predecessor. Predecessor means nothing but, okay, when we are copying from the direct one data set to another data set, for example, okay, so this is the, let's assume this is the ADA specification. So these are the variables, for example, copying from the HTML domain. So in the predecessor variable, we can mention as, okay, a.item. It means this is copied from the HTML item directly without doing anything. So in that way, we can mention the predecessors. Okay. Okay. Remember that whenever the origin is the CRF, then you need to mention the variable mapped in the ACRF, the second page number 2. If you go and check the same page number, this annotation should be present in that form. Okay. So this is the code list anyway. If you search the code list from this, okay, go and here check the code list name ID. Okay, this is the ARL casualty. So in this variable, the relation we are going to map for these are the terms: not related, unlikely related, possibly, probably, definitely related. Okay, when in the CRF, it's how it is captured. We'll check here. The same captured in the, but in some time, so this will capture in a different way in the CRF, but still the wording would be the different, but the meaning would be the same. In that way, the HTML submission value, term value mentioned here, that the decoded value will mention the same. It's a related value. We will mention the decode value here. Okay. If you see, for the ACN action taken to the drug and question and candles event ACN అనేది code list. CRF capture values, decode values ఇది చూడండి. No action, IP interrupted, IP permanently discontinued, not applicable, unknown. బట్ మనం SDTM సబ్మిషన్ చేసే వాల్యూ సబ్మిట్ చేయం. ఒకవేళ కనుక ACN యాక్షన్ టేకెన్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఈ ACN కి ACN అనే కోడ్ లిస్ట్ ఉంది. ఈ వాల్యూస్ బేసిక్ ఏంటంటే ACN ఈజ్ ఈక్వల్ టు ACN అని రాస్తే తప్పు, ఎందుకంటే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి అందులో. బట్ మనకి SDTM లో రావాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటిది? ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మెన్షన్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నీడ్ టు అసైన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ASN is equal to no action, then ASN equal to those not changed. So if IP interrupted means drug interrupted. Okay, IP permanently discontinued means drug withdrawn. Basically ఈ వర్డింగ్ డిఫరెన్స్, కానీ స్టాండర్డ్ లో మనకి ఏంటంటే నేమింగ్ మీనింగ్ అయితే సేమ్ కదా. సో ఇది మనకి SDTM లో ఏదైనా కోడ్ లిస్ట్ ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా మనము డీకోడ్ వాల్యూ అంటే CRF క్యాప్చర్ అయిన వాల్యూ, ఇదేంటిది అని అంటే మనం సబ్మిట్ చేసే వాల్యూ, టర్మ్ అనేది సబ్మిట్ చేసే వాల్యూ, ఇవన్నీ ఇక్కడ నుంచి వస్తాయంటే మీకు అగైన్ మీకు అలా చూపించారు కదా డాక్యుమెంట్, కంట్రోల్ టర్మినాలజీ షీట్ కోడ్ లిస్ట్ చేస్తే దొరుకుతుంది. ఇందులో కూడా ఇది ఏంటంటే ఇది ఎన్సీ కోడ్, ఇది ACN కోడ్ అనేది అగైన్ మళ్ళీ ఇండివిజువల్ టర్మ్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ 49504 అనేది. ఈ కోడ్ లిస్ట్ లో అగైన్ NCM టర్మ్ కోడ్ అనేది ఇది, అంటే పోస్ట్ పర్చేజ్ కి C49504 అనేది ఇది, నెక్స్ట్ ఇది C49501 అనేది అట్లా ఉంటుంది. సో NCA కోడ్ లిస్ట్ కోడ్, NCA టర్మ్ కోడ్ రెండు ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవి కూడా మనం అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట స్పెక్ లో, దాని నుంచి ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ టర్మినాలజీ షీట్ నుంచి. ఓకే, సో ఇది మనకు బేసిక్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు స్పెక్ రాసేటప్పుడు ఎలా చూసుకుంటాం అంటే స్టడీ ఐడి, ఓకే, కన్స్ట్రక్ట్ అసైన్ చేస్తున్నాం, డొమైన్ ఏంటి, డొమైన్ అని మెన్షన్ చేసి, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కామెంట్లోకి వెళ్ళి ఆ డొమైన్ ఏంటిదని అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, యూసబ్జెక్ట్ ఏంటంటే జనరల్ అజంప్షన్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ మెథడ్ ఇచ్చాం డెరైవ్ వేరియబుల్ కాబట్టి. ఓకే, ఈ సీక్వెన్స్ కూడా ఎట్లా డెరైవ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం మెథడ్ లోకి వెళ్తాం. మెథడ్ లోకి వెళ్తే చూడు, ఇది సీక్వెన్స్ నెంబర్ విత్ ఇన్ ద డేటా
set per subject. Okay, సీక్వెన్స్ ఏంటిది మనకు యూనిక్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ విత్ ఇన్ ద డేటా సెట్ పర్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ డేటా సెట్ లో పర్ సబ్జెక్ట్ కు యూనిక్ నెంబర్ ఉండాలి అనమాట. రికార్డ్స్ కంటే ఒకే సబ్జెక్ట్ మోర్ దాన్ 1 రికార్డు 1 2 3 4 అని క్రియేట్ చేస్తాం. అది మీకు జనరల్ తెలుసు. అగైన్ రిమెంబర్, when you are writing the spec, don't write any SAS code here. You should be explained in that way in the normal English. That's it. Don't write any SAS code here. Something like that. If some, props or చేయండి, ఇట్లా తీసుకోండి ఇట్లా కూడా రాయదు. బేసిక్ గా any program you should aware that how for that how you can program it, you should know the thing. Okay, why? Because this is a specification. We are not only referring as a programmer. And the multiple stakeholder throughout the clinical trial, multiple stakeholders review, vendor, FDA reviewers review, they don't know the SAS. They don't understand the SAS code even. But at least they'll understand the meaning of this. What is this variable? Okay, sequence means, okay, this is a unique number within the data set per subject. They'll understand. If you write the SAS code here, they don't know what is this. So, okay, this is an important requirement when you are writing the specification. Don't use the SAS code anywhere. You should mention here. If there are any complex derivation, then you can mention the programming note here. There itself you can give some programming instructions. Again, that also you are not going to give the any piece of code or something like in the spec. You can mention some programming steps. That's it for the programming note. So for that area, when we are submitting to the FDA, that field will be removed. The additional field will be removed. We cannot keep as it is when we are submitting the study. Okay. So కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రతి వేరియబుల్ కి వేరియబుల్ అయితే మెథడ్ అప్లై చేస్తాము, లేదు అని అంటే కామెంట్ చెప్తాము. కామెంట్ ఒక ఐడి క్రియేట్ చేస్తాము. ఐడి తోటి సెర్చ్ చేసుకుంటే కామెంట్ లో మనం డిస్క్రిప్షన్ లో అది డెరివేషన్ లాజిక్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇది అర్థమైంది స్పెక్ ఎట్లా రాయాలి అందరికి? ఓకే, సో రాసారు అయితే స్పెక్ ఒకటనే ఎవరైనా సార్ ఏఎం ట్రై చేయమన్నారు సార్. అది చేశారు రాసాం కానీ అందులో డైరెక్ట్ కోడ్స్ పెట్టాం సార్. సాస్ కోడ్ యూస్ చేసాం సార్. సిఎంఎస్టీడీసీ ఎట్లా అనేసి డైరెక్ట్ కోడ్ రాసాం సార్. ఎక్కడ ఉన్నాయి? మీ సర్వర్ లోనే ఉన్నాయా? లేకపోతే మీ ల్యాప్టాప్స్? అంటే మా ఇండివిజువల్ సర్వర్ లో ఉన్నాయి సార్ అవి. ఓకే ఓకే, సరే. నేను ఒకసారి ఏం చేస్తాను అంటే ఇలాగో మండే క్లాస్ కి ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ థింగ్ సిఎఫ్ అనోటేషన్ చేయండి సిఎఫ్ ఫామ్ కి. ఓకే, సో ఆ లోపు మరి నాగంగా అందరికి ఇస్తారో లేదో తెలియదు నాకు. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి, లేదు అని అంటే అట్లీస్ట్ ఏంటిది అంటే నెక్స్ట్ వీక్ గెట్ యాక్సెస్ అయితే నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, ప్లీజ్ రైట్ ద సిఎఫ్ అనోటేషన్ ఫర్ దట్ సివెంట్ ఫామ్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, స్పెసిఫికేషన్ కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇండివిజువల్ ఫోల్డర్ దెన్ యూ కెన్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ blank CRF, and then okay you can remove these things, method, comment. Okay, so again a method tab, everything you can blank it. Okay, comment also you can everything blank it. Then you can write it by your own. Okay, by seeing this reference. Okay na adamena? Hello, రాసి పెట్టండి అని అడుగుతాను. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఏంటిదంటే మనకు స్పెసిఫికేషన్, ఎందుకంటే ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు స్పెసిఫికేషన్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో అది తెలియాలి. అండ్ డోంట్ వరీ, మీరేంటి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తూనే 1 by 1 స్పెక్ సిఆర్ఎఫ్ ఫౌండేషన్ ప్యారల్ చేస్తూ ఉండాలి. లైక్ మనకు సిఆర్ఎఫ్ అయిపోయింది, స్పెక్ అయిపోయింది, మనకి ఇంకేం రావట్లేదు అంటే ఎప్పుడు నేను ఎంత చెప్పినా కూడా ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయనంత కాలం ఎవరికి ఏం రాదు. నాకు రాదు, మీకు రాదు, ఎవరికి రాదు. నేను ఏదైనా టాపిక్ విన్నా కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే. ఇప్పుడు ఏంటి నేను చెప్పినంత ఈజీగానే ఉంది, మీకు అర్థమవుతుందా? ఏముంది ఈ ట్యాబ్ సిఆర్ఎఫ్ ఫౌండేషన్ చూసాలి అన్నట్టు ఇట్లా ఇట్లా. బట్ వెన్ యూ రైట్ యువర్ ఓన్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఇక్కడ మనం లాగ్ అవుతున్నాం, ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. దట్ పీపుల్ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వేర్ యువర్ స్ట్రక్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే తెలియనంత కాలం సేవింగ్ అయితే తెలుసు అని అంత ఇంటర్వ్యూకి ఏంటంటే వాడు వీళ్ళు అడుగుతారు, నాకు అర్థం కాదు, జాబ్ అయిపోతాం. ఇంటర్వ్యూ అయిపోయినా వర్క్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే ఇదే వర్క్ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసేది ఇదే వర్క్ కదా. చేసేటప్పుడు మా స్పెక్ రాయమంటాడు, రాసేటప్పుడు మీకు నువ్వు కాదు, ఏం రాయాలో అర్థం కాదు. తెలుసు మీకు ఏం ఎట్లా చేయాలో తెలుసు, బట్ ఏం రాయాలో అర్థం కాదు. ఇక్కడ ఎట్లా చేయాలో తెలిసి ఏం రాయాలో అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. మీకు ఇప్పుడు అడిగితే ఇవన్నీ చెప్తారు, టాప్స్ చెప్తారు, ఇక్కడ చూసుకోవాలంటారు. బట్ అది రాయమంటే రాయలేదు, ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఒక ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో అందరూ ఇప్పుడు ఒక మండే ట్యూస్డే కల్లా ఈ స్టడీకి అనోటేషన్ చేయండి. అండ్ ఈ స్టడీకి ఈ స్పీకర్ రాయండి, సిఆర్ఎఫ్ చూస్తూ రాయండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు ఏంటి అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా ఉంది కదా,
ఇంట్రొడక్షన్ ఇది నాకు వేరే దొరుకుతుంది. 1 second. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వేరే క్లాస్ లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే క్యూవాల్స్ అన్ని పెట్టేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, చూడండి క్యూవాల్స్ ఐడి ఎందుకు ఇచ్చారు, ఇది క్యూ వాల్యూస్ అన్ని ఇవన్నీ అంటే రా వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఇది క్యూనమ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాల్యూ, క్యూనమ్ యొక్క వాల్యూ ఏంటిది ఇక్కడ చూసారు, ఎక్స్పెక్టెడ్ అనేది క్యూ వాల్యూ. దాని రా వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటిదంటే క్యూ వాల్యూ తర్వాత ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఐడి ఇచ్చాం అనమాట. సో ఇదే ఐడిని మనం తీసుకెళ్ళి ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తుందంటే ఇది తెలుస్తుంది అనమాట. సో బేసిక్ ఇది ఏంటంటే వేర్ క్లాస్ గురించి చెప్తాం, ఏంటంటే వర్క్స్ డిఫరెన్స్ దగ్గర వచ్చేటప్పుడు అవసరం అవుతుంది అనమాట, క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి డిక్షనరీస్ ఓకేనా. సో బేసికలీ ఏంటంటే ప్రతి వేరియబుల్ మనకి ఏంటంటే ఇద్దరు మెథడ్ కానీ ప్రిడిసర్ కానీ కామెంట్ కానీ ఉండాలి. కొన్ని కేసెస్ లో కోడ్ లిస్ట్ అనేది రావాలి. సో కోడ్ లిస్ట్ ఉన్నదని చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఆ వేరియబుల్ ఏం క్యాప్చర్ అవుతుంది. ఆ కోడ్ లిస్ట్ ని మనం తీసుకెళ్లి ఇక్కడ కోడ్ లిస్ట్ లో సర్చ్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే ఏదైనా కోడ్ లిస్ట్ యొక్క వాల్యూ తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఏంటంటే బేస్డ్ అంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాస్తాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఇది ఓకే. సో మీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? క్లియర్, అందరికి అర్థమైపోయిందా? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉండాలి కదండి. అదే క్వశ్చన్స్ క్లియర్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చాయిస్ కాదు కదా, ప్రతి చిన్న స్మాల్ థింగ్ కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలా. సో మీరు ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, అప్పుడు మీరు టాపిక్ రిఫర్ చేస్తున్నట్టు మీకు అర్థమవుతుంది. క్వశ్చన్స్ అడగకపోతే ఏంటంటే అక్కడ అయిపోతారు. క్వశ్చన్స్ సిల్లీ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన క్వశ్చన్ సిల్లీ అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత సిల్లీ క్వశ్చన్ అయినా డోంట్ హెసిటేట్ ఇన్ ఆస్క్. సో వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అలా ఇలా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వద్దు. తప్పేం లేదు, అందరికీ అంతే లేదంటే ఏం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రతి దాని నాకు ఆన్సర్ ఉంటుందని లేదు, కొన్ని థింగ్స్ నాకు కూడా తెలియకపోవచ్చు. బట్ అట్లీస్ట్ నేను రిఫర్ చేశాను, మీకు నెక్స్ట్ టైం చెప్పగలుగుతా. సో అందరికీ తెలియడం లేదు కాబట్టి. సో నేనేమంటున్నా, సో ప్రతిదీ మీరు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అది తెలుసుకుంటే చాలా చాలా ఈజీ అయింది. మీరు క్వశ్చన్స్ అడగకపోయారు అనుకోండి, సో అది మీకే లాస్ అవుతుంది అది. ఓకే, ఎనీ లాస్ట్ మినిట్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, చెప్పండి. ఇప్పుడు మనము స్పెక్ రాస్తాం కదా సార్, ఇంగ్లీష్ స్పెక్ రాసేటప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని లైక్ సిఆర్ షీట్ లో ఏ వేరియబుల్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటి వరకు రాస్తే సరిపోతుందో, లేదంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ వైడ్ లో ఉన్నప్పుడు మెన్షన్ చేస్తుంది? మనము స్పెసిఫికేషన్ లో రాసేటప్పుడు ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మనకు స్టాండర్డ్స్ ఫార్మాట్ స్పెక్ అన్ని వేరియబుల్స్ వస్తాయి. కానీ మన స్టడీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంచుకొని అయితే డ్రాప్ చేసేస్తాం. దీని నుంచి డ్రాప్ చేసేందుకు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిక్వైర్డ్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలని, ఆ పైన కాకపోయినా మెన్షన్ చేయాల్సింది ఎందుకు. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వేరియబుల్ ఉంది, అది సిఆర్ఎఫ్ లో ఏంటిది అంటే క్యాప్చర్ కాలేదు, మనం డ్రాప్ చేయకుండా బ్లాంక్ సబ్మిట్ చేస్తాం రైట్. సో బట్ పర్మిసిబుల్ వేరియబుల్ ఉంది, ఆ పర్మిసిబుల్ వేరియబుల్ సిఆర్ఎఫ్ లో క్యాప్చర్ కాదు, అవసరం లేదు స్టడీకి, అప్పుడు దాన్ని డ్రాప్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, స్టడీ రిక్వైర్మెంట్. ఇన్ ద సెన్స్ అంటే న్యూ స్పెక్ రాసేటప్పుడు ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ కాకుండా రెఫరెన్స్ కి ఇలాంటి షీట్ ఒకటి ఉంటుంది. నేను అదే చెప్తున్నా, మీరు రియల్ టైమ్ లో చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక బ్లాంక్ ఎక్సెల్ తీసుకొని ఇక్కడ 1 2 3 స్టడీ అయ్యి ఇవన్నీ ఎంటర్ చేయరు మీరు. ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే అన్ని ఇక్కడి వరకు ఇదంతా ఉంటది. మీరు ఏమైనా చేయాల్సింది ఏంటిది అంటే ఇది కూడా రోల్ కూడా ఉంటది. సో మీరు అప్డేట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ 3 ఫీల్డ్స్ కూడా మీకు నోట్ అయినంత రాస్తారు అంతే. ఎందుకంటే ఇది స్టాండర్డ్ కదా, ఇది జస్ట్ మెథడ్ కదా, ఇది అది ఓన్లీ జస్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ కదా, అట్రిబ్యూట్స్ కదా ఇవన్నీ ఫ్రమ్ ద ఎస్డిటిఎమ్స్ ఐజీ. సో ఇదేం రాయండి, మీరు ఓన్లీ జస్ట్ ఇది యాడ్ చేసుకుంటే అయిపోతారు. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన దానికి కూడా ఏంటంటే ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని బ్లాంక్ చేసుకుని ఇది మ్యాపింగ్ చేయండి. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీబడీ? కమెంట్స్ ని మ్యాపింగ్ చేయాలంటారు సార్ అంతే. కమెంట్స్ అనే కదా, కమెంట్స్ కానీ మెథడ్ కానీ లేకపోతే ప్రోగ్రామింగ్ నోట్ కానీ అవి మ్యాప్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్, చెప్పండి.
but this is the one ID. Okay, so for example, if you check the any variable is having the comment tab here. For example, here it is the AESP ID. This is the ID. Okay, but when you go into the comment tab, by seeing this ID, you doesn't know what we need to do. Basically, you need to program it. For that, how you can do it. So that we will explain in the description. Assign to phone number from the database export. Okay, so AESP ID ki ఇది being ఇచ్చారు. CRF నుంచి export database. Description is nothing but it's a programming node kind of ఈ particular variable ki. Okay. Yeah. Is there any other questions from anybody? Yeah. If you don't have any question, okay. Hemant, you can speak with Narendra. So create each and every person one folder, okay. So please add one blank. Yeah. At least you can add it in the each folder. This year, okay. By then or each and every individual they can delete these things, okay, like this. Then you can start from the ACRF. Okay, is that fine, everyone? Okay. So I mean, Programming, will you explain AE, sir? Or we have to try? I'll explain some domains, then the remaining you can try it. Okay. Okay, I'll explain one special purpose. I'll explain one occurrence based one. I'll explain one finding related. I'll explain one intervention. Okay, the remaining you people can start programming. Then again, if you have any doubts, I'll assist. And explain to LB. You people can do the EEG, VS, any other finding. But it's a similar thing, but still you have to definitely I'll assist you. Don't worry on that. Okay. Okay, sir. So I'll explain one program, then you can start from the next day and do the programming task. Okay. So I'll give you 3 to 4 days gap. By that time you can work 1 or 2 domains. Then I'll go to the next domain. Okay. If I continuously explain the things and then go, then there is no use. Okay. I need to give it some gap to you all. You people can work it out. Okay. Otherwise, after 1 to 2 weeks, everything will be vanished from your mind. You doesn't remember anything. You don't practice proper. Okay. For example, ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు స్పెక్స్ రిఫ్రెష్ చేసిన, సో ఇమీడియట్గా ప్రోగ్రామింగ్ చేసిన, ప్రోగ్రామింగ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకున్నాక టైం ఇవ్వాలి కదా, టైం ఇస్తేనే వస్తుంది. సో అంటే ఆ టైంలో మేము ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 1 or 2 days గ్యాప్ మేము ఇచ్చే టాస్క్ చేస్తూ ఉంటే మీకు అయిపోతుంది. ఓకే. సో అలా చేస్తేనే మీకు యూస్ఫుల్. లేకపోతే మళ్ళీ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం నేర్చుకున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే. నేను ఎలా చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఏంటి అని చెప్తాను. నేను ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ అని మీరు ఎంత చేస్తే మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఓకే. చెప్పండి, అడగండి, ఎవరో ఒకరు అడగండి. సార్ యాక్చువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ గా ఫస్ట్ సిఆర్ఎఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసి తర్వాత స్పెషల్ గా క్రియేట్ చేసి తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ అంటే నాకు నార్మల్ గా రిలేటెడ్ వచ్చా. అవును, అంటే మరి ఈ స్టెప్స్ కొన్ని ఇంకా డీటెయిల్ ఉంటాయి. సో బేసికల్గా ఏంటంటే సెటప్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం, స్పెక్ రైటింగ్ చేస్తాం. స్పెక్ రైటింగ్ రాసినప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఒక SDTM ఆర్ ADMSME ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్. వాళ్ళు దిల్ ప్రొవైడ్ సమ్ కామెంట్స్. దెన్ ద లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిషియన్ ఆల్సో విల్ రివ్యూ, దిల్ ప్రొవైడ్ సమ్ కామెంట్స్. దెన్ దట్ ఇంటర్నల్ కామెంట్స్ టు బి అప్డేట్, దెన్ దట్ వి send it to the sponsor. They'll review, they'll send some comments. Okay, data we will update. Again, we will resend it to the sponsor after updating comment. They'll re-review the thing. Everything is updated properly. Then they'll approve the CRFR specification. Then we need to move to the next step. Unless the sponsor will not approve the ACRF, then we are not going to move to this specification. When specification updated, then we need to move to this programming. I'll answer the days on each and every task is specific timelines. For 1 week for the CRF validation, 15 days for the specification. Okay, 25 days for the programming. And giving an example based on the study. Example, that's it. So our timelines are proper, everything plans and should have. Okay. So we go question regarding that. Monday you will only take the class or not? I'll take the class Monday and take the class. Okay. Okay, sir. Monday I'll take, but meanwhile you can practice these 2 things. Okay. Most probably Monday I'll take the programming part. Okay. So offline okay. Offline also. Okay, sir. Okay. Okay then, yeah. So if you don't have any other question, we can close the class. Okay. Happy weekend everyone. So please practice each and every session. Don't waste your time. So the immediately practice చేస్తే మీకు knowledge and doubts అనేవి క్రియేట్ అయిపోతాయి. Okay. Thank you. Okay. Thank you all. Bye. Thank you, sir. Thank you.